ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا مع حمدي انجلش ترينر وحلقه جديده في هاف اند هاف. والنهارده هنشرح الباست سيمبل اوكي بطريقه سهله وبسيطه، ومش بس كده، لا تستخدموها ازاي في الشغل بتاعكم. اوكي let's start. وهنا let's lead in كده ونعمل حاجه زي اسمها warm up. اوكي read the problems people have at work, which sentences are true for you. هنقرأ المشاكل دي. problems معناها مشاكل، people اللي هي الناس، have at work المشاكل اللي الناس بتقابلها في الشغل بتاعها. وشوف اني جملة هي صح بالنسبة لك او خطأ، يعني الغلط ده عملته انت قبل كده ولا لا. I sometimes write the wrong address on an email. ساعات او في بعض الوقت كده اللي انت بتيجي تبعت الايميل بتبعته ايميل غلط، تمام؟ الايميل نفسه بيكون غلط، فاسمها wrong address on an email. وملحوظة على الماشي كلمة on ديت بتيجي مع اي حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا. يعني انا بقول on Facebook, on WhatsApp, on an email, on Twitter. اوكي، فاي حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا خدوها اللي هي on. I often send emails to the wrong person. دايما برسل الايميل لشخص مثلا wrong person، لشخص خطأ. اوكي people sometimes give me the wrong contact information. بعض الناس او في ناس دايما بتديني wrong contact information، بتديني الاي دي بتاعها او رقمها او معلومات خاطئة عنها. وعلى فكرة ده بيحصل، وخاصة مع الناس اللي شغالين في السيلز والاتش ارز وكمان البي ارز. We always have problems with the internet. دايما عندنا مشاكل في الانترنت. I never say that person's name correctly. Is it Grasmil? في ناس اللي هي بتتلخبط في الاسامي. اوكي انا بنطق الاسم صح ولا غلط؟ اوكي I sometimes make mistakes on an invoice. اللي انا برسل invoice او برسل للشخص خطأ voice recording. okay I often see spelling mistakes in emails. في ناس بتلاقي mistakes خاطئة اوكي في الايميلز نفسها. I'm always late for meetings. دايما الشخص انا بتأخر عن ميعاد الميتينجز، ودوت حاجة ما انصحش بيها خالص لان بتتاخد عنك فكرة سيئة. وبخصوص number 7 I often see spelling mistakes in emails. لو انت عايز تتدارك اخطاء الكتابة تقدر تستخدم موقع Grammarly او Qualpot، والاتنين هسيب لكم اللينك في وصف الفيديو عشان تتدرجوا كل الاخطاء الاملائية، لان ده هيكون شيء خاطئ في حقكم. طيب let's start كده. دي كانت شوية معلومات عن المشي تقدروا اللي انتوا تستخدموها، تمام؟ وهنعرف نستخدمها ازاي. اول حاجة هنا look at the pictures, complete from 1 to 5 with A to E, then listen and check. Here we have letter A. I made a mistake on an invoice. made a mistake. دايما mistake بتاخد معاها made، واللي هي المضارع بتاعها make. I sent the report after the deadline. أنا برسل the report after the deadline. I sent اللي هي المضارع بتاعها send بالدي. I went to the wrong office this morning اللي هي I go to the wrong office. يذهب. اوكي فذهبت. The headphones stopped working. الهيدفونز السماعات وقفت. Tom was late but he said sorry when he arrived. هو اتأخر بس هو قال sorry. he said اللي هي المضارع بتاعها say. المفروض اللي احنا من 1 to E هنسمع وهنوصل from 1 to 5. بس خلينا نقرأ الأول from 1 to 5. I saw the people talking about there was no sound. I saw the people أنا شفت الناس وهم بيتكلموا بس أنا ما قدرتش أسمعهم. Number 2 the project was delayed. المشروع اتأجل. We had a meeting at 3 p.m. yesterday. احنا كان عندنا اجتماع امبارح الساعة 3. We had اللي هو المضارع بتاعها have. I wrote the wrong address last week. أنا كتبت عنوان خاطئ الأسبوع اللي فات. The client complained had we gave him the money back. The client العميل complained معناها اشتكى and we gave him the money back واحنا رجعنا له فلوسه. اسمها gave him money back، يرجع الفلوس. المضارع بتاع give. خلونا يلا نسمع ونشوف. Unit 4 Recording 1 1. The headphones stopped working. I saw the people talking, but there was no sound.
2. I sent the report after the deadline. The project was delayed. Number 1, the headphones stopped working. I saw the people talking about there was no sound. Number 2, I sent the report after the deadline. The project was delayed. خلونا نشوف number 3. 3. We had a meeting at 3 p.m. yesterday. Tom was late, but he said sorry when he arrived. We had a meeting at 3 p.m. yesterday. Tom was late, but he said sorry when he arrived. 4. I wrote the wrong address last week. I went to the wrong office this morning. I wrote the wrong address last week. Okay, I went to the wrong office this morning. 5. I made a mistake on an invoice. The client complained and we gave him the money back. I made a mistake on an invoice, so the client complained and we gave him the money back. فده كده كان الحل بتاعهم. تمام، خلونا بقى نعرف اكتر كده، بس اهم حاجة الكلمات اللي بلونها بينك تتحفظ اوكي مع الكلمة بتاعتها. يعني made a mistake, sent the report, went to the wrong office. He said sorry, I wrote the wrong. We gave him the money back. We had a meeting. I saw the people. لو احنا جينا هنا هتلاقوا ده الحل طبعا بتاعهم، السكريبت مكتوب. تمام، و let's start هنا again عشان هو هنا بيقول لنا complete the second sentence in each pair with the pink verbs. الكلمات اللي هي كان لونها pink هنا، فده هيكون activity ليكم تقدروا اللي انتوا تعملوه، واسيب لكم برضو الحل في الديسكربشن. اما بالنسبه لهنا لقاعده الجرامر بتاعتنا، فاحنا هنا بنقول ايه؟ الباست regular verbs. هو في كلمات irregular اللي المعظم بيغلط فيها. الباست regular verbs هي عباره عن ايه؟ I, you, he, she, we, they, it worked ed. يبقى الريجولر بنحط له ed. late last night. I, you, he, she, we, they stopped working on Mondays last week. Stopped. I, you, he, she, we, they studied finance at university. It started last year. لو انتوا شايفين هنا ed، كل الافعال بتتحط لها ed ما عدا الافعال اللي هنقولها دلوقتي، وما عدا قائمه الافعال اللي هتشوفوها دي بس اللي تتحفظ. اتمرنوا عليها جامد، لان دي الحاجات اللي بتقع منكم سواء كتابه او شفوي لما بتيجوا تتكلموا. وزي ما انتم شايفين كل الضمائر I ويو وهي وشي ووي وذي وإت بيجي بعدين past simple، ماضي بسيط. زي مثلا هنا be هتبقى was or were، give هتبقى gave، go هتبقى went، have هتبقى had، make هتبقى made، say هتبقى said، see هتبقى saw، send هتبقى sent، write هتبقى wrote. دي كده ال irregular verbs. الباست سيمبل هو حاجة حصلت في الماضي وانتهت، زي عملت ايه في شغلك امبارح، خلصت البروجكت وبتبتدي تحكي عن البروجكت هو كان ايه. باست سيمبل كل ده باست سيمبل، حاجة خلصت في الماضي وانتهت. طبعا دي هنا ال irregular verbs كلها verb to be هتبقى was and were، become became begin. طبعا انا قريتهم كلهم عشان في بعض الناس هتلاقيها اللي هي مش عارفه النطق بتاعهم، فبدل ما تروح تنطقهم في الدكشناري او كده، لا هتلاقيهم منطوقين كلهم في فيديو تاني مخصوص عشان ما نطولش على وقت الفيديو. اوكي، فتقدروا اللي انتوا لو في حد واقف مع كلمه هو مش عارف ينطقها هتقدروا اللي انتوا تشوفوها، وفي نفس الوقت هي بناء لحصيله الكلمات عندكم عشان تستخدموها. يعني مش الافعال ديت بس اللي انا احفظها بس سمبل والريجولار فيربس، لا دي كمان عشان تبنوا حصيله الكلمات بتاعتكم. خلينا نروح لتمرين بسيط هنا. Complete the sentences with the past form of the words in
brackets the verbs are regular. هو هنا محدد لك ال verbs are regular، فاحنا هنقرأ جمل وكمان هنشوف تصريف بتاعها تبقى ايه. تقدروا ان انتوا توقفوا الفيديو وتحلوهم، اوكي، وتشوفوا هتحلوهم ازاي، وهحل معاكم. I worked in Paris last year. انا اشتغلت في باريس السنة الماضية. I managed a team last month. انا كنت بدير فريق كبير الشهر الماضي. She missed the meeting this morning. لما نيجي نقول لا ده انا ملحقتش الميتنج هقولها missed. They provided our internet last year. أمدونا أو هما they provide معناها إمداد الإنترنت last year السنة الماضية. I traveled to work by car last week. أنا سافرت للشغل. I stopped working. أنا وقفت عمل in sales 2 months ago. من شهرين فاتوا. I studied finance at university. أنا كنت بذاكر محاسبة مالية في الجامعة. We pressed the button and the photocopier stopped working. احنا دوسنا على الزرار pressed the button and the photocopier اللي هي آلة التصوير وقفت عمل، ما بقتش تشتغل. ده هنا تمرين بسيط هسيبكم اللي انتوا برضو تحلوه، اوكي، بس المرة دي دوت هيكون لل irregular verbs. Complete the text with the past form of the words in brackets. Some verbs are irregular. لل irregular. We space هتبقى had an important client presentation. احنا عندنا طبعا presentation مهمة جدا، اوكي، ليه client فأكيد هيكون مميز الكلاينت ده. But we made a mistake on the slides. وكان في خطأ في السلايد. The wrong client's name was on them. طبعا كان في خطأ في اسم الشخص نفسه. We changed the name and gave وعطينا له a copy of the new slides. من طبعا السلايدز الجديدة to everyone at the presentation, but we sent the old presentation with the wrong name to the client by email. طبعا كنا للأسف أرسلنا البرزنتيشن بتاعتنا القديمة الاسم الخاطئ للشخص للعميل نفسه خلال الإيميل by email. طيب number B, complete the text with the past form of the words in the box. Some verbs are irregular. بعض الأفعال irregular. Number 1, we had a meeting with a client. كان عندنا اجتماع مع client at 100A في المكان دوت. Piccadilly in London، مكان في لندن. But I تبع 101A. طبعا أكيد هيروح عنوان غلط، هيبقى إيه؟ I went to the meeting but there أنا ذهبت الاجتماع but there what wasn't. مفيش حاجة اسمها wasn't a 101A. I missed the meeting. أنا طبعا ملحقتش الاجتماع. كلمة ملحقش الاجتماع I missed the meeting. I called the client. كلمت طبعا العميل and I said sorry. طبعا ناس كتير هتيجي تسألني هو أنت حطيتي wasn't هنا ليه؟ هقول لهم بصوا يا شباب، verb to be عبارة عن إيه؟ am و is و are، تمام؟ في الماضي was و were، نقطة من أول السطر. ده كان درس النهارده الباست سيمبل، الماضي البسيط. حاولوا ان انتوا تحكوا مع نفسيكوا وتسجلوا لنفسيكوا بالماضي، اوكي، واي حاجه حصلت معاكم في الماضي عشان تقدروا ان انتوا تشغلوا لسانكم. ويا سلام لو كنتوا بتعملوا فويس ريكوردينج، هيفيدكوا جدا. اشوفكم على خير في حلقه جديده. انا مع حمدي، انجلش ترينر، half and half.